नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। मुसलसल 18 दिनों से CAA, NRC और NPR को लेकर रियासत तमिलनाडु के शहर वानम्बाड़ी में शाहीन बाग एहतजाज जारी है। पुलिस के सख्त दबाव के बावजूद बड़ी तादाद में अवाम इस एहतजाज में शरीक होकर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कल दिल्ली लॉ कॉलेज की तालिबा स्वाति खन्ना, नहदन अजीज और वकील स्नेहा ने बहैसियत खुसूसी मदईन एहतजाज से खिताब किया। तालिबा स्वाति खन्ना ने कहा कि शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ ये एहतजाज दरहकीकत गांधी की राह में जमहूरियत और आईनी कानून की बहाली के लिए जिद्दोजहद है और इसको इस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक हुकूमत कानून वापस नहीं ले लेती। वकील स्नेहा ने बड़ी मजबूती के साथ यह बात रखी कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ ये जंग सिर्फ खास मजहब के लोगों के लिए नहीं है, ये इन तमाम लोगों के लिए जिद्दोजहद है जो खुद एतमादी और मिल्कियत के साथ इस मुल्क में रहना चाहते हैं। यह कानून हिंदुस्तान के आइन की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता लड़ाई जारी रहेगी। Delhi University law student, and I have come in for Shaheen Bagh protest happening in Maniambari, and I am really pleased and honored that they have called me. First of all, that Delhi has gone through a lot of violence in the last week, so we lost hope, but Shaheen Bagh at Maniambari and other states have given us hope, and we think that this movement will go on for long, because our only motive is to bring this get this government to roll back this law, CAA, NPR and NRC, because it is violating of the Constitution of India, and we students, everyone are doing their best, and we move on even if violence happens by the state machinery, because we are non-violent protesters and we will go on the path of Gandhi, and to emphasize our main motive is to emphasize on Ambedkar theory of justice and equity, liberty. And since we are a secular country, we believe in secularism, and secularism is the basic structure of our constitution. And since CAA attacks the constitution directly and very actively, so we are completely against the Citizenship Amendment Act 2009. And this movement will go on till the government takes this CAA, NPR back, and NRC will not come. டெல்லியில் 83 நாட்களாக ஷாஹீன் பாகில் தொடர்ந்து அறவழி போராட்டம் நடந்துட்டுருக்கு. அதுபோல் இந்தியா முழுவதும் எல்லா மாநிலங்களிலும் நடக்கக்கூடிய CAA எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் எல்லாமே அறவழியிலையும் அமைதியாகவும் நடந்துட்டுருக்கு. இங்கே வாணியம்பாடியில் ஷாஹீன் பாக் 18வது நாளாக இன்றைக்கி நடக்குது. அதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கோம். இந்த போராட்டம் அப்படிங்கிறது வெறும் மக்களுக்கான, இஸ்லாமிய மக்களுக்கான, ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கான, தமிழர்களுக்கான பிரச்சனை மட்டும் இல்லை, சுயமரியாதையோடையும் உரிமைகளோடையும் வாழணும்னு நினைக்கக்கூடிய எல்லா மனித குலத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமான போராட்டமாக இது இருக்குது. இது இந்திய அரசியலமைப்பு சாசன சட்டத்திற்கு நேர் எதிரான சட்டமாக இருக்குது. இந்திய அரசியலமைப்பு சாசன சட்டத்தினுடைய ஜீவனை அழிக்கக்கூடிய இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக இந்த நாட்டினுடைய மக்கள் எல்லோரும் மத ஒற்றுமைக்காகவும் சாதி சமயமற்ற ஒரு சமூகம் அமைவதற்காகவும் எல்லா மக்களுக்கும் உரிமை ஏற்படணும், எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா உரிமையும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான இந்த போராட்டம் ஆளும் அரசு யாருக்கு எதிராக இருக்கோ, ஆளும் அரசு யாரை கை காட்டுதோ அவர்களுக்கு எதிராக இந்த காவல்துறை பணி செய்வது அவங்களோட கடமை நினச்சி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதனால் ஆளும் அரசுக்கு எதிரான இந்த நடவடிக்கை காவல்துறை செய்திருந்தாலும் அந்த காவல்துறையும் வன்மையாக நாங்கள் கண்டிக்கிறோம். அதாவது இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டம் வெறும் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான விஷயமாக, ஒரு சிலர் தமிழர்களுக்கு மட்டும் எதிரான விஷயமாக பார்க்கப்படுது. அப்படி இல்லை. இது இங்கே இருக்கக்கூடிய, நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல், இங்கே மக்கள் உரிமையோடையும் சுயமரியாதையோடும் வாழ்வதற்கு அவர்கள் தங்களுடைய சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் எல்லாத்தையும் இழந்து ஒரு நிலைக்கு தள்ளக்கூடிய ஒரு அபாயகரமான ஒரு சட்டமாக தான் இது இருக்குது. வெறும் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான சட்டம் மட்டும் இல்லை, இது எல்லா மக்களுக்குமான சட்டமாக இருக்குது. இதில் முதல்ல இஸ்லாமியர்களை தனிமைப்படுத்துதல், யார் ஆரியத்திற்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய திராவிடர்களை தனிமைப்படுத்துதல் அப்படின்னு தனிமைப்படுத்திட்டு இது முழுக்க
ஜனநாயகத்தை மறுத்து இது ஒரு சாதிய நாடாக மாத்துறதுக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு சாசன சட்டத்துக்கு பதிலாக மனுநீதியை சட்டமாக வைக்கிறதுக்கான ஒரு சட்டம் அப்படிங்கிறத மக்கள் உணரும் பொழுது எல்லாரும் எப்படி ஒரு ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் ஒரு வீரியமாக எல்லோராலும் செய்யப்பட்டதோ, இதே ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் எந்த இஸ்லாமியர்களும் போய் மாடு பிடிக்கல, ஆனால் அவங்க தான் அங்கே பிரியாணி செஞ்சு போட்டாங்க, எல்லா போராட்டத்தில் முழுக்க கூட நின்று எல்லாம் பண்ணாங்க. அப்படி நாமும் எல்லோரும் வந்து இந்த போராட்டத்திற்கு கரம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல்ல இது ஒரு வேண்டுகோளாக கூட இது வந்து இந்த நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கு எதிரான ஒரு சட்டம் அப்படிங்கிறத விரைவில் புரிந்து கொண்டு எல்லோரும் இதில் சேர்ந்து களம் இறங்க வேண்டும், தொடர் போராட்டங்களுக்கு நாம் துணை நிற்க வேண்டும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். नाजरीन जुड़े रहिए आपके इस उर्दू चैनल से, हम फिर हाजिर होते हैं ताज़ा खबरों के साथ।